दिन बरतानिया PTI ने एहतजाज किया और उत्थे वीडियो एक जी उन्होंने जो बरतानिया का अकाउंट है उतों X के उत्ते शेयर हुई और उस तो बाद वो पाकिस्तान भी उन्होंने जो PTI डिफरेंट अकाउंट तो फैलाया गया। उस वीडियो के उन्होंने जी पाकिस्तान की अस्करी क्यादत है उन्होंने कतल दी धमकियां दित्तियां ने, ठीक है, और इस तरह की बयानबाजी उत्ते की गई जी कि दहशतगर्दी एक्ट के हवाले नाल दहशतगर्दी भी है और धमकियां भी ने, ना सिर्फ पाकिस्तान के कानून बल्कि बरतानिया के कानून के हवाले नाल भी। तो ये उत्ते गल करने कि PTI का की वतीरा है और उसके बाद एवे कि उत्थे बरतानिया चूँकि पाकिस्तान ने खत लिख दिता बरतानिया कि ये कार्रवाई की जाए, तो कार्रवाई हो सकती है, किस तरह हो सकती है, साडा कोई बरतानिया नाल कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट को मुआहदा भी है। तो चोई साहब वाली चलने तो उन्होंने कोई पूछने कोई गूढ़ी गल सानू दसन कि हुण की होएगा। चोई साहब जी देखो, पहली गल तो है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। पहले भी लोगों के उत्ते कार्रवाइयां हुई ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ देखा होना तुसी उस वक्त जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर लोग जाके मुजाहरे करते सन, तो कुछ बंदे ऐसे सन जोड़े बड़ी नाजेबा गुफ्तगू करते सन, तो उन्होंने वतीरा बना लिया सी कि रोज़ उत्थे पहुँचते सन, तो एक तो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते सन, एक पब्लिक न्यूसेंस उत्थे पैदा होंदा सी। तो कुछ बंदियां नूं उत्थे भी कार्रवाई हुई, उन्होंने रोकया भी गया, उत्थों दी अदालतां ने भी रोकया और उन्होंने पाकिस्तान दे विच अंदर भी कार्रवाइयां उन्होंने खिलाफ इत्थे भी दर्ज है। असूली तौर दे उत्ते देखो पाकिस्तान दे ਜਿਹੜੇ बाहर कुछ लोग गए हुए ने, तुसी खास तौर दे उत्ते ਜਿਹੜੇ मुजाहरा करते हैं उत्थे खवातीन ने, लोग उन्हां दे नाल लोग भी ने, बंदे भी ने, ये वो लोग ने ज़्यादातर जिनके पासपोर्ट होल्डर ने उत्थों दे, यानी उन्होंने उत्थों दे पासपोर्ट ले हुए ने। जिन्हां दे कोल पासपोर्ट नहीं होए वो तो एडा रिस्क नहीं लैंदे कि असीं जाइए तो नज़रां दे विच आइए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान भी आना हुंदा। ठीक, तो ये लोग वो ने जिहड़े जिन्हां ने उत्थों दे पासपोर्ट लए ने असूली तौर के उत्ते, तो जिन्हां ने पासपोर्ट लै लिया है किसी गैर मुल्क का, उन्हां दा पाकिस्तान नाल कोई कंसर्न नहीं गा, उन्होंने कोई राइट नहीं पहुँचता कि वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर कोई कंट्रोवर्सल किस्म की कोई एक पार्टी की साइड लैन। ये बड़ी बदकिस्मती की गल है, साडियां पार्टियां ने उत्थे बाहर एक यह भी साडा एक विंग बनया कि असीं अपनियां पार्टियां दे बैरूने मुल्क विंग भी बनाए, हालांकि ये खत्म कोई इंडिया दियां किसी सियासी जमात का कोई विंग बाहर नहीं गा। अच्छा, हाँ, उन्हों का कोई विंग नहीं है, कोई उत्थे कांग्रेस BJP नहीं, ऑल आर इंडियंस, ठीक है ना। तो वो इस तरह नहीं, वैसे परसनल ख्यालात किसी के होन अपने अपने, वो एक अलग इशू है। दूसरा है एक यह भी गल है कि जिहड़ा किसी दूसरे मुल्क का उन्होंने पासपोर्ट लै लिया इंडियंस ने, वो इंडिया का नैशनल नहीं रहिंदा, वो एक उन्होंने इंडियन ओरिजिन कार्ड तो दे दिता जाता है, लेकिन वो नैशनल उत्थे नहीं हुंदा, डबल नैशनैलिटी नहीं है। तो खास तौर पर उत्ते जिहड़े ये लोग सोशल मीडिया नूं यूज़ कर रहे हैं, उत्थे बैठ के इंग्लैंड दे विच तुहानूं याद होएगा एक दफ़ा जिस वक्त पाकिस्तान का वफद मस्जिद नबवी गया सी, ते कुछ इंग्लैंड बेस्ड ही सन कुछ करैक्टर जिहड़े सन जिन्हां दे बारे च कहा गया सी कि इन्हां ने उत्थे हाथे ते बाहर मुजाहरा करन दी कोशिश की, मतलब कि तुसीं लेखोगे किस कदर इन्हां दा करैक्टर लैस किस्म दे लोग ने जिहड़े बाहर जाके ते अपने मुल्क दे अंदर और अपने ही अदारियां दे उत्ते या आर्मी दे हवाले नाल गल कर रहे हैं। तो इन्हां दे खिलाफ बड़ी तकद्दस का भी ख्याल नहीं, तकद्दस की मतलब कि उत्थों दे बड़ के थर्ड रेटेड सिटीजनस ने। देखो UK दे अंदर मैं खुद भी गया हूँ, मतलब उत्थे मैं पाकिस्तानियों नूं मिलिया वां, लोकां दे नाल मिलिया वां, ते ये हालत इत्थे ऐ जे कि जिथे पाकिस्तानी या एशियंस हुंदे ने उत्थे जिहड़े ब्रिटन गोरे ने वो इलाका छड्ड जांदे ने। अच्छा, हाँ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਏ ਨੇ, अफगानिस्तान के लोग ने, उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट ले उत्थे गए ने, वो भी इन्हां मुजाहरियां दे विच आंदे ने और पाकिस्तान नूं कोशिश करते हैं डिग्रेड करन दी, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाउण दा करते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि उन्हां दे खिलाफ बकायदा तौर दे उत्ते पाकिस्तान दे विच परचे पाकिस्तान च भी दर्ज होने चाहिए ने, उत्थे भी होने चाहिए ने। तहवील मुलजमान का मुआहदा है उन्हां दे उत्ते करना। देखो गल की हैगी कि किसी दे उत्ते उत्थे अटैक हो गया, मिसाल के तौर पर जिवें एक शहजाद अकबर साहब दे उत्ते उत्थे हमला होया, हुण सानूं नहीं पता कि वो बंदा कौन है, किन्ने कीता की नहीं कीता। ये तो
ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਬਾਜ਼ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਰਕਤ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ। ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੇਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣ ਗਿਆ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਤਹਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਨ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਗਏ ਹੋ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਪੁਲਾਂ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਜ਼ਹਿਰਨਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਤਹਵੀਲੇ ਮਿਲਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ।